हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वन्दे गुरुन् ईशभक्तान् ईशं ईशवतारकान् तत्प्रकाशं सतच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम्। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितौ गौरद्वये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमनुक्तौ जगद्दैतं ब्रह्मपदसदी तदोऽपि अस्य तनुभा ज आत्मा अन्तर्जामि पुरुषैति स्वास्तां सविभवम्। षडैश्चर्यपूर्ण भगवान् स्वयं अयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्तं परम् इहम्। अनर्पितचरिञ्चिरात् करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वलरसां सभक्ति स्त्रियम्। हरिपुरट सुन्दर दुति कदम्ब सन्धिलिपिता सदा हृदय स्कन्दरे स्फुरतु न शचीनन्दनम्। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। फूलेन्दुवरकान्तिं इन्दुवदनं वरावतंसप्रियं श्रीवत्सङ्कमुदारं कस्तवधरं पीताम्बरं सुन्दरं कपिनं नयनफलार्चिततनुम्। गोगोपसंघाप्रीतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यङ्गभूषं भजे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमस्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते गोपालचूडामणि। वरापीडाभिरामं मृगमतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डुं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्ता। वन्दे वृन्दावनस्थं जगति श्रुतवित्तं नमो ब्रह्मगोपालवेशम्। जयतां शिरतौ पङ्गुमम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादम्बुजराधमदनमहनो दिव्यते बिन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थ श्री श्रीराधाशिलकविन्ददेवै वष्टलिपिसेव्यमानं स्मरामि। सीमानरसरसरम्भिमं शिवतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनैकगोपी गोपीनाथ श्रियस्तेन अन्नाराधितनुनं भगवान् हरिरईश्वर जन्मविहाय गोविन्दाय प्रीतदमुनत्रः। गोविन्द नन्दिनि राधे गोविन्द मनमोहिनि गोविन्द सर्वस्व सर्वकन्ता शिरोमणि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यव्रते नमो नमः।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वाग्रे श्री श्री हरिगुरु वैष्णवे আহিতু কি কৃপা ভিক্ষা করে অর্ধ মানিগড়া নিবাসী সুকুমার দাস প্রভুর বাসগৃহে উপস্থিত বৈষ্ণবদের শ্রীচরণ কমলে দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে তৎপরে উপস্থিত অন্যান্য শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দকে যথোচিত সম্মান জ্ঞাপন পূর্বক ভক্ত ভগবানের অমৃতময় লীলা কথা শ্রবণ করে আত্মমঙ্গল বরণ করার চেষ্টা করছে। তাই গৌর প্রেমানন্দে আপনারা একটু আগে আগে আসুন না, পিছনে বসতে অসুবিধা, যন্ত্র সরিয়ে দিয়ে চলে আসুন। সব ভক্তরা একটু আগে আসুন, পিছনে বসার জায়গা নেই, হারমোনিয়াম সরিয়ে একটু কাছে কাছে আসুন। বড় সৌভাগ্য আমাদের যে সবাই আমরা একত্রিত হয়েছি ভক্ত ভগবানের লীলা কথা কিছু শ্রবণ করার জন্য। এই শ্রবণ এবং শ্রবণ করার পর কীর্তন, কারণ শ্রবণ বিহীন কীর্তন হয় না, তাই শ্রবণ সহ কীর্তনের কথা শাস্ত্রের বিধান রয়েছে। তাই যে শ্রবণ কীর্তন, কি কথা শ্রবণ করব, কার কথা শ্রবণ করব? আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তো বক বক করেই যাচ্ছি, সার কথা কি অসার কথা তা বিবেচনা না করে আমরা শ্রবণ কীর্তন করছি না এমন কোন ব্যক্তি জগতে নেই। জগৎবাসী গ্রাম্য কথা, সাংসারিক কথা, রাজনৈতিক কথা সকাল থেকে সন্ধে অবধি যে যার অভিজ্ঞতার কথা পরস্পরের মধ্যে শেয়ার করে যাচ্ছেন, কথোপকথন কথা বলছে এবং শুনছে। তাহলে এই শ্রবণ কীর্তনটা কি ঠিক তদ্রূপ? আমরা এই যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, বিপুল ভক্ত সমাগম হতে চলেছে, কিন্তু যেখানে শ্রবণ কীর্তনে গেলে মাঙ্গলিক কাজ, জীবনের আত্মমঙ্গল বিধান হবে, সেখানে কিন্তু লোক নেই। কারণ হরিকথা শোনার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে নেই, কারণ ওটা শ্রবণ করলেই তো আমি উদ্ধার হয়ে যাবে। বাস্তবিক মঙ্গল তো আমরা চাই না। লক্ষেষু শৃণোতি কশ্চিৎ কোটির একস্তু বুদ্ধতে ভক্তি তত্ত্ব পরিজ্ঞেয় কচ্চিৎ এব সমাচরে। লক্ষেষু শৃণোতি কশ্চিৎ, লক্ষ লোকের মধ্যে একজন ভাগবত কথা শ্রবণ করতে আসে, তাহলে অনেক ব্যক্তি থাকবে, কিন্তু হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা, হরিকথা শ্রবণ করতে আসার ইচ্ছা বা সেই ভগবান চলবে না। শোনান তো, আপনাদের যত সমস্যা ওই হরি কথা বলার সময়। হরি কথা যত বাধা বিপত্তি বিঘ্ন, কারণ ওই হরি কথাই যে আমাদের আত্মশোধন করবে, হরি কথা একটি জীবন সৃষ্টি করবে। পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধনের মূল উপাদানই হচ্ছে হরি কথা শ্রবণ কীর্তন। যেমন মালি যারা বৃক্ষরোপণ করে, চাষাদি করেন, তারা ভালোভাবে জানেন যে একটি বৃক্ষের মূল উপাদান কি? জল।
তাহলে শ্রবণ কীর্তন জল করয় সিঞ্চন। আমরা আমাদের ভক্তি জীবনটা যদি উজ্জীবিত রাখতে চাই, পরস্পর ভাবে ভজন পথে অগ্রসর হতে চাই, তাহলে আমাদের শ্রবণ কীর্তনটাই হচ্ছে মূল উপাদান। তাই বলছে লক্ষ লোকের মধ্যে একজন হয়তো ভাগবত কথা শ্রবণ করতে আসে, কিন্তু ভাগবত কথা শ্রবণকারী 1 কোটি ব্যক্তির মধ্যে একজন বুঝতে পারেনি। তাই গৌর প্রেমানন্দে তাই বলছেন লক্ষেষু শ্রেণাতি কশ্চিৎ কোটিরৈকস্তু বুদ্ধতে ভক্তি জ্ঞেয় কচ্চিদেব সমাচরে ভক্তি তত্ত্ব পরিজ্ঞেয় কচ্চিদেব সমাচরে। লক্ষ লোকের মধ্যে 1 লোক ভাগবত শ্রবণ করেন, কিন্তু ভাগবত শ্রবণকারী 1 কোটি ব্যক্তির মধ্যে একজন বুঝতে পারে। আবার বুঝতে পারা ব্যক্তির মধ্যে কচ্চিদেব সমাচারে কোন একজন ব্যক্তি তিনি ভাগবত কথায় আস্বাদিত হয়ে নিজের আচরণে আনেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি। তাই বড় দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্ত। যারা হরি ভজন করেন, বৈষ্ণবগণ হরি পরায়ণ যারা, সে এই জগতে বড় দুর্লভ, দেখা যায় না। কারণ হরি ভজনে অগ্রসর হতে মানব চায় না। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় কি বলেছেন? ভগবত আরাধনা কারা করবে? আমাদের মনের মধ্যে যাদের আস্থা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা পরিপূর্ণ এই হৃদয়, তারা কিন্তু ভগবত রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। জানতি দেবব্রত দেবান পিতৃণ জানতি পিতৃব্রতা ভূতানি জানতি ভূতেজ্জা জানতি মজ্জাজিন অভিমাম। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় বলছেন না, জগতে কামনার পরিতৃপ্ত করার জন্য যারা দেব দেবীর আরাধনা করে, শুধু চাই ধনং দেহি যশং দেহি রূপং দেহি 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 করে সারাদিন শুধু দেব দেবীর কাছে আমরা চেয়েই যাচ্ছি। কিসের জন্য? এই দৈহিক সুখ লাভ করার জন্য। কিন্তু আমরা যদি আমাদের নিজের স্বরূপ উপলব্ধি না করি, সেই স্বরূপটা কি? সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, কে আমি, কেন আমায়, যারে তাপত্রয়, ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়, সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি, কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি। প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়, তত্ত্ব জ্ঞান জানো তোমার নাহি তাপত্রয়। যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে, ক্রমে সব তত্ত্ব কহি শোনা কহি তোমাতে। তারা এই যে কথা বলছেন, কে আমি, আমি কে, কেন আমায়, যারে তাপত্রয়। কি 3টা তাপ রয়েছে এই সংসারে জানেন? কি 3টা তাপের দ্বারা আমরা দগ্ধীভূত হচ্ছি? কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি মহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ। কভু স্বর্গে ওঠায়, কভু নরকে ডুবায়, দণ্ড জলে রাজা যেন নদীতে চুবায়। কত সুন্দর কথা, সহজ সরল ভাবে শাস্ত্র নির্দেশ করছে, আমরা তা শুনি না, মানি না, বুঝি না। শাস্ত্র মানে শাসন কর্তা। ছেলে মেয়ের কাছে পিতামাতার যে শাসন, সেটা কি ভালো লাগে? বলুন, ভালো লাগে? ভালো লাগে না তো।
শুধু বাবা মা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের পিছনে শুধু বকবক করছে, আমাদেরকে এত শাসন করছে, কিসের জন্য? তাহলে কি পিতামাতা তার সন্তানকে ভালোবাসেন না? নাকি বাসে না বাসেনি? অত্যাধিক ভালোবাসে। পিতামাতা তার সন্তানকে যতটা না ভালোবাসে, এই জগতে কেউ তত ভালোবাসতে পারে না। পারে কি? তাহলে ভালোবাসে বলেই তাকে শাসন করছে, যাতে সেই উপযুক্ত একটা মানুষের মতো মানুষ তৈরি হয়। তাহলে এই বেদ মাতা, সেই বেদ মাতা আমাদেরকে কি বোঝাচ্ছেন? শাসন করছেন। সেই শাসনটা যদি আমরা গ্রহণ না করি, বেদের কথা আমরা মুখে বলছি বেদ মাতা, কিন্তু বেদ মাতার কথা আমরা শুনবো না, তাহলে আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আমরা অতল তলে নিমজ্জিত হবই হব, কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কৃষ্ণ ভূমি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। আজকে শুধু নয়, কত কোটি কোটি জীবন আমরা কৃষ্ণ বহির্মুখতার কারণে আজকে সংসার ধর্মে পতিত হয়ে এই হাবুডুবু খাচ্ছি। কিসের আবদ্ধে? পাপ পুণ্যের আবদ্ধে, জন্ম কর্মের চক্রে। এই চক্র থেকে বেরিয়ে উদ্ধার হওয়ার পথ আমরা খুঁজছি না। তাই বলছেন কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। আজকে নয়, এই জীবন নয়, কত হাজার হাজার কোটি কোটি অযুত অযুত যোজন, অযুত অযুত জীবন আমাদের অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কৃষ্ণ বিস্মৃতির ফলে। শুধু জন্ম কর্মের গ্রহচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমান হচ্ছি। আজকে মানুষ জীবন পেয়েছি, কালকে কর্মানুসারে বৃক্ষ যৌবন পাইতে পারি, কালকে দেবলোকেও যেতে পারি, দেবতাও হতে পারি। তা বলছেন কবু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়, দণ্ড জলে রাজা যেন নদীতে চুবায়। কখনো আমার পূর্ণ অর্জিতর ফলে আমি দেবলোকে সত্যলোকে আদি যেতে পারি, আবার নরকগামী হব পাপের হিসাব নিকাশ করতে। তাহলে এইভাবে দণ্ড জলে রাজা যেন নদীতে চুবায়, এ কথার অর্থ কি? আগেকার দিনে রাজা কোন দুষ্কর্মকারীকে শাসন করতেন কিভাবে? যে বেটাকে জলে ডুবিয়ে রাখ, যতক্ষণ না মরে যায় জলে ডুবিয়ে রাখ, মাঝে একটু ছেড়ে দিবি, নিঃশ্বাসটা নিবাকে আবার ডুবাবে, তাই তো? অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়ে রাখার পর কোন রকম ছেড়ে দিল, নিঃশ্বাসটা না নিতে নিতে আবার ডুবাচ্ছে। তাহলে শাস্ত্র বলছে আমরা এইভাবেই এই সংসারে দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। দণ্ডধারী রাজা তার প্রজাকে বা তার যারা পাপী, যারা দুষ্কর্মাদি করেছে তাদের শাসন ব্যবস্থাতে তাদের যেমন নদীতে চুবায়, ঠিক তদ্রূপ আমরা এই সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হচ্ছি। কি সেই ত্রিতাপ জ্বালা? ত্রিতাপ জ্বালা কি? তিনটা জ্বালা কি আছে এই জগতের মধ্যে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। এই তিনটা তাপ এই জগতে যারা বিচরণ করছে, যারা আছেন, এই ত্রিতাপ জ্বালার ঊর্ধ্বে কেউই নয়। যারা ভগবত ভজন করেন তাদের ভগবত কৃপায়, গুরু বৈষ্ণবের কৃপা আশীর্বাদে কিঞ্চিত শিথিল, কিন্তু এই জগতে এই ত্রিতাপ জ্বালায় মানব দগ্ধীভূত হচ্ছে।